focus here. So these are the word problems based on what? Matrices. So statement dilele. So we will have to form 3 equations, right? And 3 equations भेटल्यानंतर we will solve that 3 equation either using reduction method or by inverse method, right? Okay. So other question बघा, 3 numbers are added to get sum what? Sum किती 3 numbers add केल्यानंतर sum किती भेटते 2, correct? So write down, let the 3 numbers be x, y and z. Write down, let the 3 numbers be x, y and z. Let the 3 numbers be x, y and z. Well, first statement काय आहे? 3 numbers are added, their sum is what? 2. So what will be first equation? X plus y plus z will be equal to 2. Then read the second statement. काय बघा, if 2 times the second number म्हणजे किती झालं 2y, right? If 2 times the second number is subtracted from what? Sum of first and third number. So sum of first and third number, this is the sum, and 2 times the second number is subtracted. Clear है? 2 times the second number, this is the 2 times the second number is subtracted. ही term subtract केली, कशातून subtract केली आहे? From the sum of first and third number. From the sum of first and third number. What we get? 8. So this can be modified as x minus 2y plus z is equal to 8. This is the second equation. Next, काय पुढचं स्टेटमेंट? 3 times the first number. So 3 times the first number, 3x, is added to sum of second and third number. Is added to sum of second and third number. Correct? Sum of second and third number, we get 4 is equal to 4. So these are the 3 equations. Now we need to solve this equation using what? Matrices. Correct? So we have 2 methods to solve this equation. Either you can use inverse method or reduction method. So better अपन reduction method use करूयात. So काय reduction method ची start कुठून आहे? Ax is equal to b. Write down, Ax is equal to b. So write matrix A. So काय येणार? first row 1 1 1. Here it is 2. Second 1 minus 2 1 8. 3 1 1 4. Right? So what is reduction method? That we have to convert matrix A to what? Upper triangular matrix. So all the elements below this diagonal, principal diagonal, should be 0. हे 3 numbers आपल्याला काय करायचे? 0 करायचे. Correct? So let us make this 0. हा already 1 आहे. So काय येणार? first operation R2 changes to R2 minus R1. करा, R2 changes to R2 minus R1.
सो R2 मध्ये चेंज करायचं आहे 1 1 1 दिस इज 2 3 1 1 दिस इज 4 1 minus 1 0 minus 2 minus 1 minus 3 1 minus 1 0 8 minus 2 6 Next, let us make this 0. So R3 changes to R3 minus 3 times R1. R3 changes to R3 minus 3 times R1. So 1 1 1 this is 2, R2 we will write as it is, this is 6, 3 minus 3 0, 1 minus 3 times R1, correct, 1 minus 3 minus 2, again same, 1 minus 3 times R1, then 4 minus 3 times R1. What is R1 here? 2. So 4 minus 6 minus 2. राईट. सो एक तर डायरेक्ट याला 0 करा किंवा एकदा -3ने याला डिवाइड करून घ्या. राईट. मग हा 1 झाल्यावर आपल्याला हा 0 करायचा आहे. बघा आता नेक्स्ट स्टेप काय राहिली आपली, फक्त हा तुमचा प्रिन्सिपल डायगोनल आहे, याच्या खालचे एलिमेंट 0 करायचे. सो हा 0 करायचा बाकी आहे. राईट. सो व्हॉट विल डू, विल डिवाइड R2 बाय -3, म्हणजे याला पहिले 1 करून घेऊयात. R2 changes to R2 divided by -3. राईट. हा 1 करू, नंतर हा 0 करूयात. R2 divided by -3. So divide all the elements of R2 with -3. Keep R1, R3 as it is. 1 1 1, this is XYZ, this is 2, R3 as it is, 0 -2 -2 -2, right? Divide all the elements of R2 with -3, 0 1 0 -2. हा एलिमेंट 0 करायचा आहे. राईट. R3 काय करणार सांगा. हां राईट. R3 चेंजेस टू R3 plus 2 times R2. R3 changes to 2 times R1. R1 as it is, R2 as it is, 0 1 0 -2.
right? So this is 0 0, so this will be 0 minus 2 plus 2 times r2, this element will be 0. Next, minus 2 plus 2 times r2, minus 2, and minus 2 plus 2 times r2, what is r2? Minus 2, minus 2 minus 4, minus 6. Right, so we have converted matrix A to upper triangular matrix. Right, so let us write equations from this. First equation काय म्हणणार आहे? X plus y plus z will be equal to 2. What will be second equation? 0 into x, it will be 0. 1 into y, 0 into z. So y is equal to what? Minus 2. Then third equation, 0 into x, 0, plus 0 into y, 0, plus minus 2z will be equal to minus 6. What about z? 3. Correct. So what will be x from this? X plus y plus z is equal to 2. So what about x? 1. So therefore 3 numbers are (1, minus 2, 3). This is the answer. झाले का? Next, write down. The sum of 3 numbers is 6. The sum of 3 numbers is 6. If we multiply third number by 3, if we multiply third number by 3 and add it to second number, we get 11. And add it to second number, we get 11. Full stop. By adding first and third number, 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 we get a number which is double the second number. We get a number which is double the second number. Double the second number.
use this information to find system of linear equation. Find the three numbers using matrices. Find the three numbers. Find the three numbers using matrices. काय बरं इक्वेशन्स फॉर्म करा. Again, let the three numbers be x, y, z. Let the three numbers be x, y, z. So first guy, sum of three numbers is 6. This first equation. Second, if we multiply third number by 3 and add it to second, if we multiply third number by 3, add it to second, we get 11. Then by adding first and third number, we get a number which is double the second number. Clear है का? Here sum of three numbers 6. Multiply third number, add it to second. Multiply third number by 3, add it to second. We get 11. And then by adding first and third number, we get a number which is double the second number. So let us write given equation in matrices form. Ax is equal to b. X, y, z. So first equation 1, 1, 1, 6. Second equation 0, 1, 0, 1, 3, 11, 1, minus 2, 1, this will be 0. So again we need to convert this matrix A into upper triangular matrix. हा ऑलरेडी 0 आहे, हा एलिमेंट 0 करायचा आहे, हा एलिमेंट 0 करायचा आहे. So let us make this 0, R3. R3 changes to R3 minus R1.
1 minus 1 0, minus 2 minus 1 minus 3, 1 minus 1 0, 0 minus 6 minus 6. नेक्स्ट लास्ट काय हा एलिमेंट 0 करायचे. सो व्हॉट विल बी नेक्स्ट ट्रान्सफॉर्मेशन. R3 मध्ये चेंज करायचं आहे. R3 चेंजेस टू R3 प्लस 3 टाइम्स R2. R3 changes to R3 plus 3 times R2. So this is 1 1 1 6 0 1 3 11. This will be 0, minus 3 plus 3 0, 0 plus 3 times R2. What is R2? 9, correct? Then minus 6 plus 3 times R2. What is R2? 11. किती होते? 27. Right? So this is how we will convert matrix A to upper triangular. Now form the equations. So what are the equations? First equation काय येणार आहे? X plus y plus z will be equal to 6. Then 0 into x 0. Y plus 3z will be equal to 11. 9z will be equal to 27. Correct. So from this you can find z. Z किती येणार आहे? 3. So put z is equal to 3 in this second equation. So 3 into 3 it will be 9. 9 इकडे शिफ्ट केल्यावर 11 minus 9. So what about y? 2. And then this is 2, this is 3, x will be 1. So 1 2 3. झालं का? नेक्स्ट लिहा. Write down the total cost of 3 TV sets. The total cost of the total cost of 3 TV sets and 2 VCR and 3 TV sets and 2 VCR. VCR माहिती आहे कोणाला काय असतं VCR? हां ते खूप आधी असायचे म्हणजे आता तर एक्झिस्टच नाही. काय लिहिले? टोटल कॉस्ट ऑफ
3 TV sets, 2 VCRs is 35,000. Is rupees 35,000. Next, the shopkeeper wants profit of rupees 1,000 per television and rupees 500 per VCR. He can sell 2 TV sets. He can sell 2 TV sets and 1 VCR and get revenue of 21,500. Find cost price and selling price. Find cost price and selling price of TV set and VCR. Of TV set and VCR. हाँ 2/2 येईल. राईट, हे बघा हां किंवा उलटा करू शकतो, कॉस्ट प्राईस अज्युम करून सेलिंग प्राईस. हे बघा प्रॉफिट कधी येणार आहे मला सांगा. हे बघा एखादा सपोज टी व्ही सेट आहे हा 1,000 रुपीजचा आहे किंवा 10,000चा आहे. हा जेव्हा आपण 12,000 किंवा मोर दॅन 10,000ला विकणार, सेल करणार, तेव्हाच काय बनणार आहे प्रॉफिट. सो ही याची काय कॉस्ट प्राईज आहे. ओके, ही कॉस्ट प्राईस किती आहे 10,000. 12,000 काय सेलिंग प्राईस. सो हाऊ वी कॅल्क्युलेट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. हाँ, दिस इज हाउ यू कॅल्क्युलेट प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस मायनस कॉस्ट प्राइस. ठीक आहे. सो आता बघा क्वेश्चनमध्ये काय काय दिलेलं आहे आपल्याला. कॉस्ट प्राइस पण विचारली आहे आणि सेलिंग प्राइस पण विचारलेली. हां, दोन्ही गोष्टी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायच्यात. सो आपण काय अज्युम करूयात, लेट आपण कॉस्ट प्राइस अज्युम करून घेऊयात. हे बघा कॉस्ट प्राइस, जसं कॉस्ट प्राइस आपण किती अज्युम केली होती इथे 10,000. ठीक आहे. तुमची सेलिंग प्राइस किती होतं 12,000 होती, करेक्ट. आणि प्रॉफिट कितीचं झालं 2,000. आता कॉस्ट प्राइस का अज्युम करायची आहे, बिकॉज ऑफ द सेकंड स्टेटमेंट. शॉपकीपर वॉन्ट्स प्रॉफिट ऑफ 1,000 ऑन टेलिव्हिजन अँड ₹500 ऑन VCR. तेव्हा सेलिंग प्राइस तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकतात कशावरून, कॉस्ट प्राइस आणि प्रॉफिटवरून. कळते का. आपण जर कॉस्ट प्राइस X कन्सिडर केली टेलिव्हिजनसाठी, सो ही कसली आहे टेलिव्हिजनची कॉस्ट प्राइस आहे. हां, कॉस्ट प्राइस आपण अज्युम करतोय. याच्यावर प्रॉफिट कितीचा पाहिजे, टेलिव्हिजनवर प्रॉफिट कितीचा पाहिजे, प्रॉफिट ऑफ ₹1,000, राईट.
So x plus 1000 will be what? x plus 1000 will be what? सेलिंग प्राइस. हे कळलं का? हां, आपण काय अज्युम करणार आहोत? कॉस्ट प्राइस अज्युम करणार आहोत, कारण आपल्याला प्रॉफिट माहिती आहे, सेलिंग प्राइस नाही माहिती. हां, सो कॉस्ट प्राइस आपण अज्युम करू, कारण इथे फर्स्ट स्टेटमेंट पण काय, टोटल कॉस्ट दिली, कॉस्ट ऑफ 3 TV सेट्स अँड 2 VCR किती येते? 35,000. सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट तुम्हाला काय भेटेल? सेलिंग प्राइस भेटेल. हां, व्यवस्थित लक्ष द्या, नंतर लिहा वाटल्यास. आपण काय काय अज्युम करतोय? आपण कॉस्ट प्राइस पहिले अज्युम करतोय. सो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ TV be rupees X and cost price of VCR be rupees Y. काय अज्युम केले? कॉस्ट प्राइस. फर्स्ट सेंटेन्स बघा, काय फर्स्ट सेंटेन्स? टोटल कॉस्ट ऑफ 3 TV सेट्स. मग एका टेलिव्हिजन जर ची कॉस्ट प्राइस एक्स असेल तर 3 TVची कॉस्ट प्राइस किती असणार आहे? 3x, राईट. एक VCR ची कॉस्ट प्राइस किती आहे? y. किती VCR आहे? 2. सो किती येणार आहे? 2y विल बी इक्वल टू 35,000. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ठीक आहे. सेकंड काय म्हटले आता? शॉपकीपर वॉन्ट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1000 पर टेलिव्हिजन अँड ₹500 पर VCR, राईट. आणि नेक्स्ट काय म्हटलंय? ही कॅन सेल 2 TV सेट्स. सेलिंग आहे, दिस इज रिगार्डिंग व्हॉट? सेलिंग. आता सेल करणार म्हणजे कॉस्ट प्राइसवर सेल करणार का? नाही. कोणी कॉस्ट प्राइसवर चालणार आहे का? प्रॉफिट कधी बनेल? जेव्हा सेलिंग प्राइस जास्त असणार आहे. सो दिस इज रिगार्डिंग सेलिंग प्राइस. त्याने 2 TV सेट्स सेल केलेले आहेत आणि 1 VCR सेल केलेला आहे. कशावर सेल होणार? ते सेलिंग प्राइसवर सेल होणार. तेव्हा त्याला प्रॉफिट किंवा रेव्हेन्यू किती भेटतोय? 21,500. सो आपण पहिले काय कॅल्क्युलेट करणार? सेलिंग प्राइस ऑफ TV सेट. कॉस्ट प्राइस किती आहे? x. कितीचा प्रॉफिट पाहिजे? 1000चा. सो सेलिंग प्राइस ऑफ TV किती बनणार? x प्लस 1000. क्लिअर आहे काय? नेक्स्ट सेलिंग प्राइस ऑफ VCR काय येणार सांगा? कॉस्ट प्राइस किती आहे? y. प्रॉफिट कितीचा पाहिजे? 500चा. सो कितीला विकावं लागेल? कितीला सेल करावं लागेल? y प्लस 500, राईट. नेक्स्ट ही कॅन सेल 2 TV सेट. आता एक TV सेट x प्लस 1000ला सेल करावं लागेल, तर 2 TV सेट्स कितीला सेल करावं लागतील? 2 इन ब्रॅकेट x प्लस 1000. ही टोटल सेलिंग प्राइस झाली कसली? TVची. अँड 1 VCR. सो y plus 500. So how much revenue he is getting? 21,500. So this is 2x plus 2000 plus y plus 500, 21,500. काय इक्वेशन भेटणार आहे? 2x plus y. हे 2500 झालं. 2500 इकडे सबट्रॅक्ट होणार 19,000. सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन. इथून x इज इक्वल टू बी लिहायचं आणि परत सॉल्व करायचं. कळलंय का? सर काय लिहायला पुढे सॉल्व करू आपण काय अज्युम करतोय? कॉस्ट प्राइस अज्युम करतोय. दोन्ही विचारले. कॉस्ट प्राइस म्हणजे x आणि y पण कॅल्क्युलेट करावे लागतील आणि सेलिंग प्राइस. सो TVची सेलिंग प्राइस कशी कॅल्क्युलेट करणार? x प्लस 1000ने. आणि VCRची सेलिंग प्राइस कशाने कॅल्क्युलेट करणार? y प्लस 500. x आणि y तुमचे कॉस्ट प्राइस होतील आणि x प्लस 1000 y प्लस 500 विल बी सेलिंग प्राइस.
राईट. सो हे दोन इक्वेशन सॉल्व करायचे. सो एक्स इज इक्वल टू बी. आता हे 2/2 मॅट्रिक्स होतील. एक्स वाय फर्स्ट इक्वेशन काय ना 3 2 35,000 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन 2 1 19,000. आता याला अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्समध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. सो फक्त काय करणार, हा एलिमेंट काय करायचा तुम्हाला 0 करा, 0 करायला. हां y 13 आणि x किती येते 3. हे डायरेक्ट तुम्ही 0 करू शकता. सो R1मध्ये कशात चेंज करायचे, R2 चेंजेस टू काय, आपण जसे लिनियर इक्वेशन सॉल्व करतो, याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, याला 3 ने मल्टिप्लाय करा, सबट्रॅक्ट करा. सो 3 टाइम्स R2 मायनस 2 टाइम्स R1 हा 0 होऊन जाईल. So no change in R1. This will be 35,000. This is 3. This is 2. So 3 times R2 minus 2 times R1 0. 3 times R2 minus 2 times R1 3 minus 4 minus 1. Then 3 times R2. What is R2? 19,000. Minus 2 times R1. What is R1? 35,000. So हे 70 झालं 57. राईट. हां किती मायनस 13,000. Correct. So from this you can write the equation 3x plus 2y is equal to 35,000. Second equation 0 into x, it will be 0, minus y will be equal to minus 13,000. What about y? 13,000. Y will be how much? 13,000. Then find x. Y इथे substitute करा. So 3x will be equal to 35,000 minus 2y. 35,000 minus 2 into y is 13,000. 35 minus 26 9. So 3x will be equal to 9,000. What about x? 3,000.
करेक्ट. सो व्हॉट आर दी आन्सर्स? आन्सर काय काय येणार आहे बघा. दोन्ही विचारले, कॉस्ट प्राईज अँड सेलिंग प्राईज. सो कॉस्ट प्राईज ऑफ टी व्ही म्हणजे किती? एक्स 3000. कॉस्ट प्राईज ऑफ व्ही सी आर म्हणजे किती आहे? वाय 13,000. राईट. नेक्स्ट सेलिंग प्राईज. सेलिंग प्राईज ऑफ टी व्ही how much it is? X plus 1000. So 3000 plus 1000 किती होणार ते? 4000. करेक्ट. अँड लास्ट सेलिंग प्राइस ऑफ VCR Y plus 500 13,500. So these are the answers. Next, write down. An amount of 5,000. हे झाले का? An amount of 5,000 is invested in 3 types of investment. An amount of 5,000 is invested in 3 types of investment. 3 types of investment. At interest rate of 6%, 7% and 8% per annum. Per annum respectively. ठीक है. The total annual income from this investment is rupees 350. Next, if total annual income from first to investment, if total annual income from first to investment is rupees 70 more than the income from third.
find amount of each investment using matrix method. Find amount of each investment. Find amount of each investment using matrix method. ओके बघा क्वेश्चन काय आहे. एक अमाऊंट आहे प्रिन्सिपल अमाऊंट किती आहे ती 5000 राईट. ही जी 5000 हे जे रुपीज आहेत याला इन्व्हेस्ट केलेले आहेत. ₹5000 इज इन्व्हेस्टेड इन 3 टाइप्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट करेक्ट at the interest rates of 6%, 7%, 8% per annum. म्हणजे ही जी 5000 अमाऊंट आहे लेट्स से आता आपल्याला माहिती नाही ते कॅल्क्युलेट करते. 1000 सपोज फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंटमध्ये टाकले, लेट्स से 2000 सेकंड इन्व्हेस्टमेंटमध्ये टाकलं आणि थर्डमध्ये पण किती टाकताय 2000 थर्ड इन्व्हेस्टमेंटमध्ये. हे टोटल किती झालं 5000 इन्व्हेस्ट केले 3 ठिकाणी राईट. आता तुम्हाला माहिती असेल बँकेत जर पैसे असतील तर ॲन्युअली तुम्हाला काही ना काही इंटरेस्ट जनरेट होतो राईट. सो या 1000वर जी फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट आहे याच्यात काय इंटरेस्ट रेट किती आहे, याच्यावर किती इंटरेस्ट रेट भेटणार आहे तुम्हाला 6%. म्हणजे याच्यावर तुम्हाला 6%चा इंटरेस्ट रेट भेटतोय. सेकंड इन्व्हेस्टमेंटवर 7% आणि याच्यावर 8%. म्हणजे बघा फॉर एक्झाम्पल तुमच्याकडे 1000 रुपीज आहेत. ही तुमची स्टार्टिंगची हां एवढे पैसे आहेत तुमच्याकडे स्टार्टिंगला. सपोज हे 1000 रुपीजचा जर इंटरेस्ट रेट 10% असेल पर ॲनम बरोबर ना. सपोज ही तुमची प्राईज आहे 1 जानेवारीला, तर 31 डिसेंबरला याची व्हॅल्यू किती बनेल, कशी कॅल्क्युलेट करणार. हे पर ॲनम तुमचा इंटरेस्ट रेट आहे राईट. सो 1000वर 10% तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागेल. किती होणार 1000वर 10%, हां 1000 गुणिले 10%. 10% म्हणजे काय 10/100. हा 0 गेला 0 गेला, हा 0 गेला 0 गेला. 10 × 10 किती झालं 100. म्हणजे या 1000ची ही जी 1000 अमाऊंट आहे 31 डिसेंबरला किती बनेल 1100. कळलं का इंटरेस्ट रेट म्हणजे काय. हां मग हेच तुम्ही 1 लाखसाठी कॅल्क्युलेट करा किती पण 5 लाखसाठी कॅल्क्युलेट करा. जेवढा पण इंटरेस्ट आहे 10% पर ॲनम म्हटलेलं आहे. सो 1000 जर तुम्ही एखाद्या इन्व्हेस्टमध्ये टाकलं त्या इन्व्हेस्टमेंटचा इंटरेस्ट रेट किती आहे 10% पर ॲनम. तर ॲट दी एंड ऑफ इयर ती अमाऊंट किती बनणार 1100 बनेल. कळते का. सो हेच इथे आहे. सो आपण जर हे बघा आता यालाच आपण कन्वर्ट करूयात. इन्स्टेड ऑफ आपल्याला माहिती नाही आहे 1000 आहे की 2000 आहे की 1500 आहे की फक्त 500 फर्स्टमध्ये टाकलेली. सो आपण जी फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याला काय कन्सिडर करणार एक्स, की फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंटमध्ये x रुपीज टाकले, सेकंड इन्व्हेस्टमेंटमध्ये किती टाकणार y आणि थर्डमध्ये किती z. या एक्सवर 10% कॅल्क्युलेट करायचे. कसं कॅल्क्युलेट केलं आपण x × 10% 1000 राईट. याला इंटू काय केलं जेवढं पण पर ॲनम इंटरेस्ट रेट आहे त्याच्यावर. मग हे किती बनणार 6% ऑफ एक्स. कळते का. हे किती झालं 10% ऑफ एक्स झालं ना. सेकंड इन्व्हेस्टमेंटमध्ये जर y रुपीज टाकले तुम्ही, सेकंड इन्व्हेस्टमेंटवर किती इंटरेस्ट रेट भेटतोय तुम्हाला 7% ऑफ y.
थर्ड इन्व्हेस्टमेंटमध्ये तुम्ही झेड अमाऊंट टाकत आहात, त्याच्यावर इंटरेस्ट रेट किती आहे 8%. सो हे किती होणार 8% ऑफ झेड. हे 5000चं डिव्हिजन केलेलं आहे, राईट. सेकंड स्टेटमेंट बघा, टोटल ॲन्युअल इन्कम फ्रॉम दिस इन्व्हेस्टमेंट किती आहे ₹350. म्हणजे काय दिलेलं आहे सांगा, हे 6% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ वाय प्लस 8% ऑफ झेड, हे किती असणार 350. हे बघा इथे जे आपण कॅल्क्युलेट करतोय, व्हॉट इज 10% ऑफ 1000, किती आले हे 100 आलेले. असं नाही करायचं इथे की पहिली अमाऊंट किती आहे 5000, या 5000 मध्ये 350 ॲड करून नाही लिहायचं. इथे काय म्हटलंय टोटल ॲन्युअल इन्कम. इन्कम किती झाली हे बघा, तुमच्याकडे स्टार्टिंगला पैसे किती होते 1000, ॲट दी एंड ऑफ इयर किती झाले ते 1100 झाले. म्हणजे तुमची इन्कम किती झाली 100च झाली. कळले काय? हां. सो इथे काय म्हटले टोटल ॲन्युअल इन्कम. असं नाही म्हटलेलं की प्राईस किती, म्हणजे 1000चं 1100 असं नाही म्हटलेलं, किंवा 5000 प्लस 350, 5000 प्लस 350 किती होणार ते 0535. म्हणजे ॲट दी एंड ऑफ इयर 5000चे किती बनले 5350 बनले. कळते काय सांगतोय? हां. सो हे जे 350 अमाऊंट आहे, म्हणजे हे जे आपण सेकंड इक्वेशन लिहिणार आहोत 6% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ वाय प्लस 8% ऑफ झेड, हे जे ॲन्युअल इन्कम आहे ती किती किती लिहायची तुम्हाला 350. इथे 5350 लिहायचं नाही. नेक्स्ट पुढे काय म्हटलंय, टोटल ॲन्युअल इन्कम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्व्हेस्टमेंट. पहिली जी इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याची ॲन्युअल इन्कम किती आहे, ॲन्युअल इन्कम किती आहे 6%, बरोबर ना. त्याच्यावर किती हे बघा, फर्स्ट इन्व्हेस्टमेंटवर किती इंटरेस्ट रेट भेटतोय तुम्हाला 6%. मग त्याची इन्कम किती होणार 6% ऑफ एक्स. हे जे 100 आले कसं आले 10% ऑफ 1000, 10% ऑफ एक्स, राईट. सेकंड स्टेटमेंट बघा काय, टोटल ॲन्युअल इन्कम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्व्हेस्टमेंट. ही पहिली इन्व्हेस्टमेंट झाली, ही सेकंड इन्व्हेस्टमेंट झाली. ही जी टोटल ॲन्युअल इन्कम आहे इट इज व्हॉट 70 मोर दॅन इन्कम फ्रॉम थर्ड. ही किती आहे 70 मोर दॅन इन्कम फ्रॉम थर्ड. व्हॉट इज इन्कम फ्रॉम थर्ड 8% ऑफ झेड, राईट. सो व्हॉट विल बी इक्वेशन, पहिले इक्वेशन बघा काय येणार, हे तुमचे अमाऊंट्स आहेत, हे अमाऊंटची ॲडिशन किती होणार आहे 5000. पहिले इक्वेशन काय बनेल एक्स प्लस वाय प्लस झेड किती बनणार आहे 5000. व्हॉट विल बी सेकंड इक्वेशन 6% ऑफ एक्स प्लस 7% ऑफ वाय प्लस 8% ऑफ झेड विल बी हाऊ मच 350. दिस इज सेकंड इक्वेशन. व्हॉट विल बी थर्ड इक्वेशन 6% of x plus 7% of y. It is what 70 more than third income, right. 70 plus 8% of z. असे तीन इक्वेशन्स बनतील आणि ते तीन इक्वेशन सॉल्व करायचे. सेकंड हां 8z नाही 6%. 6% म्हणजे 6/100 ऑफ एक्स असं लिहावं लागेल. हां 100ने आपण टोटल डिवाइड मल्टिप्लाय करू शकतो. ठीक आहे, एकदा लिहा, स्टार्टिंगला लिहूयात आपण. राईट डाऊन लेट अमाऊंट ऑफ ईच इन्व्हेस्टमेंट, लेट द अमाऊंट ऑफ ईच इन्व्हेस्टमेंट बी, let amount of each investment be, let amount of each investment be x रुपीज y रुपीज z. म्हणजे तीन इन्व्हेस्टमेंट आहे, तीन इन्व्हेस्टमेंट, पहिल्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये x टाकतोय अमाऊंट, सेकंडमध्ये y, थर्डमध्ये किती टाकतोय z. आता हे किती अमाऊंट टाकू शकतो आपण, आपल्याकडे किती आहे 5000, ती 5000 आपण स्प्लिट करणार आहोत. सो देअरफॉर एक्स प्लस वाय प्लस झेड विल बी इक्वल टू 5000.
एक्स प्लस वाय प्लस झेड विल बी इक्वल टू 5000. राईट, ही जी एक्स अमाऊंट आपण टाकतोय, राईट, हे एक्झाम्पल लक्षात असू द्या. जसं 1000 स्टार्टिंगची अमाऊंट आहे, याच्यावर जर मला 10% इंटरेस्ट रेट आहे पर ॲनम, म्हणजे हे जर 1 जानेवारीला मी टाकलं, हां, आता बेसिकली फायनान्शियल इयर कधी चालू होतात? 1 एप्रिल. हां, एप्रिल टू मार्च. हां, आपण 1 जानेवारी एक्झामसाठी घेतले. सो 1 जानेवारीला तुम्ही 1000 रुपीज टाकले, या 1000 रुपीजवर मला जर 10% भेटणार आहे पर ॲनम, तर 31 डिसेंबरला ती अमाऊंट किती होणार? 1100. म्हणजे मला एक्स्ट्रा किती पैसा भेटतोय? 100 रुपीज मला एक्स्ट्रा भेटतोय. मला करायचं काहीच नाही आहे, एक इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्याच्यात 1000 रुपीज टाकून दिले, मला याच्यावर 100 रुपीज भेटणार आहे, म्हणजे किती झाले? 1100. हां, आता 10% पर ॲनम खूप जास्त झालं, बरोबर ना? सध्या एवढं काही रेट नाही. तुम्ही जर फिक्स डिपॉझिट वगैरे आता करायला गेलात तर जनरली 5.56 पण खूप झालं. पी पी एफ करायला गेलं 7. हां, सो हे 10% म्हणजे खूप चांगलं झालं. एखाद्या इन्व्हेस्टमेंट असेल, 10 to 10% कुठे भेटत असेल, काहीच करायचं नाही तुम्हाला. तुमच्याकडे अमाऊंट असेल चांगली, सपोज 5 लाख आहे माझ्याकडे, हां, 5 लाख मी टाकून देणार, काहीच करायचं नाही त्याच्यावर ना, काम काहीच नाही. ॲट दी एंड मला 10% 12% भेटतं, मोर दॅन इनफ. हां, म्हणून तुम्ही ते ऐकलं असेल म्युच्युअल फंड्स वगैरे वगैरे, त्याच्या सगळ्या गोष्टी आहेत. हां, तर ते सगळं तो पार्ट आहे. म्हणजे आता काही काही तुम्ही जर स्कीम्स वगैरे आता माहिती आहेत नाही, किंवा घरी तुम्हाला वडिलांना वगैरे माहिती असेल. हां, आता सध्या वॉर वगैरे सगळे चालू आहेत. हां, त्याच्यामुळे तुम्ही जर तुमचे इन्व्हेस्टमेंट पोर्टफोलिओ वगैरे पॅरेंट्सचे वगैरे चेक केले तर ते सगळे डाऊन असतील. हां, सगळ्यांचेच डाऊन असतात, त्याचं काही नाही आहे. म्हणून हे बघा, तुमच्याकडे कमी एजमध्ये जर पैसा आला, आता हे कॉलेजेस वगैरे का चांगले पाहिजे, याचं रिझन हेच आहे की जसं तुमचं आत्ता एज किती असणार? 15 to 16, बरोबर ना? सो 17 एजला 1-2 सबट्रॅक्ट मायनस करा, सो 17मध्ये जनरली ग्रॅज्युएशनमध्ये एंट्री होते, बरोबर ना? 4 वर्षाचं ग्रॅज्युएशन आहे. सो तुम्ही किती वर्षाचे झालेत? 21, बरोबर ना? सपोज तुम्ही चांगल्या कॉलेजमधून पासआउट होत आहे, पॅकेज चांगलं आहे तुम्हाला. सो पॅकेज चांगलीचं मिनिंग काय आहे की ॲन्युअल इन्कम जी तुमच्या बँक बॅलन्समध्ये येणार आहे, बँकमध्ये जे डिपॉझिट होणार आहे, ती जर अमाऊंट चांगली असेल, हे बघा, कोणता पण पैसा हा ग्रो करायला, तुम्ही जर ते ऐकलं असेल ना, ते रोहित शर्माची वगैरे ॲड येते, म्युच्युअल फंड सही आहे, बट त्याला काय असतं, त्याला लाँग टर्म लागतं, कळते का? लाँग टर्म तो पैसा तुम्हाला त्या स्कीममध्ये टाकावा लागेल, तेव्हा ते ग्रो होणार आहे. असं नाही होणार की 10% पर ॲनम आहे, मग ते हां, जसं कंपाऊंडिंग वगैरे हा एक पार्ट आहे कॉमर्सचा वगैरे. सो जेवढ्या कमी वयात तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट स्टार्ट करणार आणि जेवढं तुमच्याकडे ड्युरेशन जास्त भेटेल तुमच्याकडे. आता हेच जर सपोज तुम्ही एखाद्या ओके कॉलेजमधून ग्रॅज्युएशन करताय, हे 21चं तुमचं लेट्सचे 25-28 इयर्स झालं, आणि मग तुमच्याकडे थोडा थोडा पैसा यायला स्टार्ट झाला, तर तुमचं ऑलरेडी तुम्ही लेट आहात इन्व्हेस्टमेंटसाठी. काय 5-6 वर्ष तुम्ही मागे पडणार आहात, कळते का? त्याच्यामुळे स्टार्टिंगलाच जर एंट्री चांगली झाली, एखादी कंपनी चांगली भेटली, तर ॲन्युअल इन्कम म्हणजे पॅकेज जर चांगलं असलं, हा पैसा कुठे जातो आहे? इन्व्हेस्टमेंटमध्येच जाणार आहे. इन्व्हेस्टमेंटला जेवढा पॅसेज भेटेल, जेवढा जास्त पिरियड भेटेल, तेवढे ते ग्रो जास्त होतं. तुम्ही ते ऐकलं असेल, जसं आय टी कंपन्यांमध्ये जे एम्प्लॉईज असतात, चांगल्या चांगल्या आय टी कंपनी, त्यांचे पॅकेजेस स्टार्टिंगलाच जास्त असतात. हां, सो म्हणून ते रिटायरमेंट पण लवकर घेऊ शकतात. का? कारण त्यांचं इन्व्हेस्टमेंट मल्टिप्लिकेशन त्यांचं फास्ट होतं, कंपाऊंडिंग फास्ट होतं. हेच जर तुम्ही मेकॅनिकल, सिव्हिल, इलेक्ट्रिकलमध्ये गेलं, स्टार्टिंगचे पॅकेज एवढे फास्ट नसतात ॲज कम्पेअर टू आय टी कंपनीज. सो मिनिंग हे की इन्व्हेस्टमेंटला जेवढं पिरियड जास्त भेटेल तुम्हाला, तेवढं ते मल्टिप्लिकेशन काय होतं? फास्ट होतं. आता काही जसे SBIचे वगैरे, आता 1-2 मध्ये मी सर्च केले होते, SBIचे काही स्कीम्स आहेत
चिल्ड्रन बेनिफिट फंड्स वगैरे असतात. हां, आता हे नंतर तुम्हाला लागतील, यूज होतील, नंतर तुम्ही पण सर्च करणार. तर काही काही जे एस बी आयचे वगैरे आहेत जे नवीन आहेत यांचे इंटरेस्ट रेट जास्त आहेत. म्हणजे इंटरेस्ट रेट जास्त इन द सेन्स, जसं तुम्ही जर 1,00,000 अमाऊंट टाकत आहात एकाच्यात, जसं तुम्ही सुकन्या वगैरे ऐकलं आहे का काही? सुकन्या योजना आहे. सुकन्या योजना कशासाठी आहे की ज्या गर्ल्स बेबी आहेत, हां, सो स्टार्टिंगलाच तुम्ही ते 6 to 7 मंथ्सचे झाल्यानंतर तुम्ही सुकन्याचं अकाउंट तिच्यासाठी ओपन करू शकतात. ते अमाऊंट ती 18 इयर्सची जेव्हा होईल तेव्हाच ते मॅच्युअर होतं. सो सध्या सुकन्याचा इंटरेस्ट रेट किती आहे? 8.1% आहे. म्हणजे जर तुम्ही 1,000 रुपीज टाकले तर ते 1,000 रुपीजचे किती होणार? हां, 18 इयर्स नाही, म्हणजे 1,000, मी एक एक्झाम्पल सांगतो तुम्हाला. हां, किंवा 1,000 रुपीज तर तुम्ही टाका, 1,000 रुपीजवर तुम्हाला फक्त किती भेटणार आहे? 8% भेटेल. हां, सो आता मला आठवतं आहे की जेव्हा मी 2021, तुम्हाला एक एक्झाम्पल सांगतो की सध्या का गरजेचं आहे. 2021मध्ये माझं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे. हां, सो इथे आम्ही काही एफ डीज बनवल्या होत्या, फिक्स डिपॉझिट. आता जनरली कोणी बनवत नाही फिक्स डिपॉझिट. फार जे एकदम कन्झर्वेटिव्ह आहे की ज्यांना काही रिस्कच घ्यायची नाही आहे ते मग आपला पैसा कुठे टाकतात? फिक्स डिपॉझिट. फिक्स डिपॉझिट म्हणजे काय? एकदम सेफ आहे की तुम्ही टाकले, ॲट दी एंड ऑफ इयर तुम्हाला काय जो इंटरेस्ट रेट असेल तो आहे. आता तुम्ही कम्पेअर करा, हा इंटरेस्ट रेट 2021ला किती होता? 12.5% होता. आता या एफ डी मी आत्ता म्हणजे लास्टच्या 2-3 इयर्समध्ये मोडल्या आहेत. हां, सो 2021मध्ये 12.5 एवढा इंटरेस्ट रेट होता. तो खूप जास्त असायचा, राईट. आत्ता जर तुम्ही बँक्सचे बघा इंटरेस्ट रेट, हे डायरेक्ट हाफ झाले, म्हणजे फक्त 6% झाले. हे का होतं? इन्फ्लेशन, महागाई खूप वाढते, इन्फ्लेशन रेट. सो इन्फ्लेशनला, महागाईला जर बीट करायचं असेल त्याच्यामुळे सगळं आता काय झाले, ते म्युच्युअल फंड्स वगैरे आलेत. बट हे काही 1-2 वर्षाचं काम नाही आहे किंवा 3-4 वर्षाचं काम नाही आहे. इथे तुम्हाला लाँग पिरियडसाठी ती अमाऊंट लॉक करावी लागणार आहे. म्हणजे 15-20 इयर्समध्ये कंटिन्युअस एस आय पी ऐकलं? एस आय पी सही आहे वगैरे, ते ॲड चालू असतात. हां, सो याला लॉक इन पिरियड जास्त ठेवावा लागतो तुम्हाला, तरच ती तुमची पैसा काय होणार, तो पैसा ग्रो होतो. कळते का? म्हणजे हे तर खूपच, आता जनरली एफ डी तुम्ही जर बघितलं, एफ डी जनरली कोणी रिकमेंड पण करत नाही आता. ज्यांच्याकडे खूपच पडलेले आहे पैसा, ठीक आहे याचा काही यूज नाही आहे तर टाकून दिले एफ डीमध्ये. बट हे काहीच म्हणजे आता तर 6% आहे, 6% आहे तर काहीच ग्रो होणार नाही. आणखी एक गव्हर्नमेंटची स्कीम असते, हे आधी खूप चालायचं. म्हणजे हे ना आपले जे पॅरेंट्स वगैरे आहेत त्यांनी बनवून ठेवलेले असतील PPF वगैरे, त्यांनी अकाउंट, कारण तेव्हा इंटरेस्ट रेट जास्त होते. आता जसं जसं ड्युरेशन वाढत चाललं आहे, PPF वगैरे यांचे इंटरेस्ट रेट फार कमी झाले. आता हे PPF पण, हे पण एक सेफ आहे, एफ डी सारखंच आहे. जसं एफ डी फक्त 1% याचा इंटरेस्ट रेट जास्त आहे, हे 7%ने देतात. फक्त याचा लॉक इन पिरियड 5 इयर्स असतो की तुम्ही 5 इयर्स ते मोडू शकत नाही. एफ डी तुम्ही कधीही मोडू शकतात. इथे इथे पण पेनल्टी लागते, बट पेनल्टी कमी असते. बट इथे पेनल्टी जास्त असते. हे 5 इयर्ससाठी तुम्ही, आणि एका वर्षात तुम्ही 1.5 लाख टाकू शकतात. आता PPF पण कोणी रेकमेंड करत नाही, कारण हे 6-7%, 8% याच्याने काहीच होणार नाही, पैसाच ग्रो होणार नाही तुमचा. म्हणजे जोपर्यंत ती मॅच्युअर होणार, ऑलरेडी महागाई वाढलेली असणार. कळते का? जसं पेट्रोल, आम्ही पुण्याला वगैरे होतो, मला आठवते 60-70 रुपीजने पेट्रोल भरायचे. आता किती झालं पेट्रोल? 104-105. हां, आणि आता वॉर बिल आणखी जर इंटेन्स झालं तर आणखी ते वाढेल. कळते का? तो तुम्ही, म्हणजे महागाई दिवसेंदिवस काय होणार आहे? वाढतच जाणार आहे, कमी नाही होणार. हां, त्याच्यामुळे इन्कम पाहिजेलच, पैसा लागणारच आहे. कोणी किती म्हटलं पैसा नसला तरी चालेल वगैरे, हे फक्त ते बुकिश लँग्वेजच्या गोष्टी. पैसा तुम्ही कुठेही जात, पैसा लागणार म्हणजे लागणार आहे. मेडिकल म्हणजे हां, मेडिकलला गेला तिथे पैसा, सगळीकडे पैसा लागणार आहे, पैशाशिवाय काहीच होणार नाही, हे लक्षात घ्या. हां, त्याच्यामुळे हे 2-1 वर्ष व्यवस्थित मेहनत करायचीच आहे. वन्स एकदा का तुम्ही इथे कसं आहे, इथे म्हणजे एकदा तुम्ही चांगल्या कॉलेजला एंट्री घेतली ना, ते बाकीच्या गोष्टी पण तुम्हाला जास्त कळतात. आता स्टॉक मार्केट वगैरे तुम्ही जर बघितलं असेल
आता मला आठवते आम्ही स्टॉक मार्केट आधी कसं आहे, जर स्टॉक मार्केट जर कोणी म्हटलं की काय करतोय मुलगा, जर त्याने चुकून स्टॉक मार्केट किंवा ट्रेडिंग वगैरे म्हटलं तर ते डायरेक्ट आधी जे इंटेन्शन्स आधीचे जे परसेप्शन्स होते ते खूप डिफरंट होते. स्टॉक मार्केट म्हणजे एकदम रिस्की गेम की डुबणारच आहे असंच असायचं आधी. बट आता तुम्ही इवन कॉलेजचे स्टुडंट्स वगैरे IITians वगैरे हे कॉलेजमध्ये असतानाच काही प्रिन्सिपल थोड्या अमाऊंटने स्टॉक मार्केट वगैरे करतात. का? कारण तिथे पैसा ग्रो होतोय. हां, या ज्या गोष्टी झाल्या, आता बँकेमध्ये जर तुम्ही पैसा तसाच ठेवला, सपोज तुम्हाला 1 लाख पर मंथ सॅलरी येते की मला काहीच नाही करायचं, मला फक्त 1 लाख ते बँकेतच जमा होत राहतील, त्याच्याने पैसा ग्रो होणार नाही. कारण जर तुम्ही म्हणजे अमाऊंट जर ठेवली तर काय नाही, 2-2.5% भेटतात फक्त. सो तुम्ही डिफरन्स लक्षात द्या. पेट्रोलची प्राईस, आता हे पेट्रोलची प्राईस वाढली तर ऑब्वियस आहे सगळे ट्रान्सपोर्टेशनची प्राईजच जर वाढली आहे तर सगळ्या गोष्टी काय होणार आहे, महागच होत जाणार. हां, हे सांगायचं मला. त्याच्यामुळे वॉर वगैरे जसं LPG वगैरे, आता आधी जेव्हा LPG वगैरे घ्यायचे 600, हे पण खूप झाले 550 to 600 या रेंजमध्ये. आत्ताचं LPG सिलेंडर किती येतं, अराऊंड 914. हां, 900 पकडा तुम्ही. सो 301 रुपये जास्त वाढतात. सो महागाई वगैरे या ज्या गोष्टी आहेत, हां, त्याच्यामुळे ग्रॅज्युएशन जेवढ्या लवकर प्रॉपर चांगल्या कॉलेजमध्ये होईल तेवढा ॲडव्हान्टेज जास्त असतो. जर इथे करिअर बनायला वेळ लागला तर पैसा यायला वेळ लागणार आहे. जेवढं तुम्ही ड्युरेशन जास्त घेणार तर पुढे इन्व्हेस्टमेंट या ज्या गोष्टी आहे, इन्व्हेस्टमेंट या कराव्याच लागणार आहे. हां, त्याला काही पर्याय नाही. तुम्ही जर बँकेमध्ये फक्त पैसा ठेवून दिला तर त्याच्याने काही ग्रो नाही होणार, ती अमाऊंट तेवढीची तेवढीच राहणार आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही आता ऐकलं असेल की फक्त एक जॉब असून काय होणार नाही. हां, तो काही ना काही पार्ट टाईम काहीतरी जॉब करतात, हे करतात. या सगळ्या गोष्टी करणं गरजेचं आहे ॲज पर नीड. कारण जसे जसे आता तुम्ही आणखी 4 वर्षानंतर तुम्ही ग्रॅज्युएशन होणार आहे, तोपर्यंत पेट्रोल आणि ते पण वाढेल, सगळ्याच गोष्टी वाढणार आहे, लक्षात घ्या. हां, सो इंटेन्शन हे सांगायचं की कॉलेज चांगलं चूज करायचं आहे, सो आत्ताच मेहनत करा. हां, जर करिअर बनायला वेळ लागलं देन इट विल बी व्हेरी डिफिकल्ट. तर पुढे गोष्टी खूप डिफिकल्ट होतात. हां, आणि एक सजेशन आहे, UPSC MPSC या गोष्टी ऑन पेपर खूप मस्त वाटतात. तुम्हाला करायचं आहे ना, करा. बट यू एंटर इन जॉब, पहिले जॉब चांगला जॉब आहे ना, हे नंतर आहे. UPSC MPSC काही 11-12मध्ये करण्याच्या गोष्टी नाही आहेत. हां, म्हणजे लिटरली म्हणजे आता काही काउन्सिलिंगला पण तुम्ही गेलात ना तर ते आत्ताच सांगतात UPSC MPSC म्हणजे तुम्ही 5-6 वर्ष तरी त्याची गॅरंटी नसणार आहे, तर निघेल नाही निघेल. हां, तुम्हाला करायचं आहे ना, गव्हर्नमेंट जॉब वगैरे पाहिजे किंवा IBPSचं बँकिंग वगैरे आहेत, तुम्ही जॉबमध्ये पहिले एंट्री करा, चांगला जॉब घ्या पहिले. हां, नंतर तुम्हाला तिथे वेळ भेटतो. जसं IT कंपनीज झाल्या, IT कंपनीजचं कल्चर कधी असतं, जेव्हा IT कंपनीमध्ये एखादा प्रोजेक्ट अलॉट होणार आहे तेव्हाच काम असेल. हां, जर तुमच्या टीमला जर एखादा प्रोजेक्टच सध्या अलॉट नाही आहे, हे मस्त टाईमपास करत असतं पूर्ण. म्हणजे ऑफिस जाणं गरजेचं आहे, राईट, बट 9 to 5 इथे पूर्ण टाईमपास आहे, जर प्रोजेक्टच नाही, काही कामच नाही आहे. सो हे बघ, कल्चर वगैरे प्रत्येक कंपनी टू कंपनी किंवा एरिया टू एरिया डिफरंट असतात. हेच मेकॅनिकलसाठी वगैरे म्हणजे लागू नाही होणार, कारण मेकॅनिकलमध्ये कंटिन्यू 9 to 5 जर जॉब असेल, एखाद्या मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीमध्ये वगैरे तुम्ही गेलात तर तिथे 9 to 5 तुम्हाला जॉबच करावा लागणार आहे. तिथे काही असं नाही की रिकामा बसले किंवा काही केलं. सो हे कल्चर टू कल्चर पण डिफरंट आहे. सर लिहा नेक्स्ट काय लिहिलं, x + y + z = 5000. नेक्स्ट,
आणखी एक सांगतो, जाऊ दे नंतर करूयात आपण या.